Now, absolutely fine. Okay. Now let us go ahead. Puढे जाऊयात आपण. Done. I have shared the link with all of you guys multiple times. This is okay. All right. And before I go ahead, I want to tell to you one thing. I want to म्हणजे मला तुम्हाला सांगायचंय. I want to tell you. I want to tell you किंवा I want to tell you. You can take like that. All right. स्नेहा मॅडम. All right. I want to tell you किंवा I want to tell you म्हणजे मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचंय. I want to tell you. I want to tell you. That is how we can take. Definitely. So you also confirm that is it visible? Like I need to change the marker. It is not working properly. I have to change. I will change for sure. I can write here. Yes, it is working. Is my marker working? Now can you see what I have written? काय लिहिलंय मी बोर्ड वरती तुम्हाला दिसतंय का? Can you see what I have written on the board, everybody? Is it visible to you? Okay, Sadashiv sir, thank you. Shivratri. Yes. Yes, Pratima madam, thank you. Chalo, let us go ahead. Yes, Sunita ma'am, thank you, thank you, thank you. Finally, everybody. So, म्हणजे काय होईल? Why did I ask you? Because that is how I come to know. म्हणजे मला समजतं. मला समजतं तुझ्या मनात काय सुरू आहे. I come to know. तुला बोलल्यानंतर मला समजतं तुझ्या मनात काय सुरू आहे. After talking to you, I actually come to know about it. What is happening in your mind? What you're thinking? What is going on? What is going on in your mind? तुझ्या डोक्यात काय सुरू आहे? तुझ्या डोक्यात काय सुरू आहे? मला समजतं. I come to know. मला समजतं. I come to know. अरे कालच मला समजलं. Yesterday only I came to know. I came to know. It is a structure basically. A structure like this की I can write here. कालच मला समजलं. कालच मला समजलं. कालच मला समजलं. Yesterday only. You can say like that. Yesterday only I came to know. I came to know. Spelling पहा. What is the spelling exactly? You can see that. की कालच मला समजलं. म्हणजे काय? Yesterday only I came to know. Yesterday only I came to know. कालच मला समजलं. It is a past tense, and that's why we have taken like that. You understand that? Yes, this is really awesome. Oh my God, just a minute. Yeah. So let me do one thing for all of you guys. It should be okay now. Can you see me? Definitely you can. I'm just sharing the link with everybody because some students are not able to see that. That is why. Yes, just a minute. Let me share the link once so that nobody we should have problem. Done. Now it has to be okay.
because there was a technical error to my WhatsApp, and that's why some students were not able to. I have just shared the link. दिसले सर्वांना? एकच मिनिट मला एक गोष्ट कन्फर्म करू द्या. Because some students are not able to see the link. काही विद्यार्थ्यांना लिंक दिसत नाहीये. That is why I need to send the link to them in the community. This is important. What I can do here? Just a minute. Hold on, everybody. Hold on. I can do one thing at the moment. एकच मिनिट थांबा. Yes, here we go. So let me just confirm. Continue. Now I can do one thing here. A link, and I am also sharing the link. Just the minute. Okay. All right. I have taken care of this problem now. Okay. Can you see now? Should we proceed? Done. All right. So let us learn. मी काय बोललो तुम्हाला? What did I say? की कालच मला समजलं. Yesterday only I came to know. हे came आहे. It is a came. Yes. Yesterday only I came to know. म्हणजे कालच मला समजलं. This is the sentence. I came to know that you have today morning only I came to know you have no job. सकाळीच मला समजलं की तुला जॉब नाहीये. I came to know from your friend. मला तुझ्या मित्राकडून समजलं. वाव. मला तुझ्या मित्राकडून समजलं किंवा मला तुझ्या मैत्रिणीकडून समजलं. मला तुझ्या मित्राकडून समजलं. मित्राकडून समजलं. मला तुझ्या मित्राकडून समजलं. I came to know from your friend. I came to know from your friend. I came to know from your friend. मला तुझ्या मित्राकडून समजलं. I came to know from your friend. I came to know from your friend. मला तुझ्या मित्राकडून समजलं. Like that only we can take it. I came to know from your friend. बरोबर आहे. That is the practical example we have taken. बरोबर sure you. Otherwise we have and we can. For example, here we go. Done. Now there should not be any problem. आता पहा इकडे लक्ष द्या सर्व. आपण सकाळी उठल्यापासून
राईट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इव्हनिंग वी स्पीक सम सेंटेन्सेस. काही सेंटेन्सेस आपण बोलतो सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत, बरोबर. वी स्पीक सम बेसिक सेंटेन्सेस, वी स्पीक सम बेसिक सेंटेन्सेस, ठीक आहे. राईट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इव्हनिंग. आणि ते जे सेंटेन्सेस आपण बोलतो ऍक्च्युली दोन प्रकारामध्ये बोलतो. दॅट इज रिअली इम्पॉर्टंट एव्हरीबडी. अजून एक सेंटेन्स मला तुम्हाला सांगायचं त्याच्या अगोदर की येस किरण मॅडम, आय विल टॉक अबाउट इट. ठीक आहे. सो पहा, आय कॅन राईट डाऊन हिअर ऑन द बोर्ड. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस जे आपण सकाळपासून बोलतो. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस म्हणजे त्याला आपण आज्ञार्थी वाक्य बोलतो ऍक्च्युली. मी तुम्हाला त्याचे एक्झाम्पल्स देतो जेणेकरून तुम्हाला ते क्लिअर होऊन जाईल. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स एकदम छोटे छोटे सेंटेन्सेस असतात. दीज आर द व्हेरी स्मॉल सेंटेन्सेस दॅट वी स्पीक. एकदम छोटे छोटे सेंटेन्सेस असतात जे आपण सकाळी उठल्यापासून इव्हिनिंग पर्यंत वी स्पीक, जे आपण एक्झॅक्टली बोलत असतो. अँड दोज सेंटेन्सेस वी हॅव टू टॉक टुडे. त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं डिस्कशन करू की त्याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात. पहिला प्रकार असतो जिथे आपण ऑर्डर देतो किंवा ज्याला आपण कमांड पण बोलू शकतो. एक मिनिट वेट करा, तुमच्या लक्षात येईल की एक्झॅक्टली मी तुम्हाला काय शिकवतोय. ओके, लाईक दॅट आय हॅव टेकन. कमांड, तुम्ही त्याला ऑर्डर पण बोलू शकता, कमांड पण बोलू शकता, ज्याला आपण आज्ञा बोलतो. इट इज गिव्हिंग लाईक आज्ञा किंवा ऑर्डर, एखाद्या गोष्टीची आपण ऑर्डर देतो. ठीक आहे. आणि इकडे आपण घेऊ शकतो रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट, वी वी डू रिक्वेस्ट. आपण म्हणजे आपण रिक्वेस्ट करतो. ठीक आहे. किंवा ज्याला आपण एखादा सल्ला देणं पण म्हणू शकतो, ऍडवाइस. सेंटेन्सेस घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. ओके. इथे आपण याला विनंती बोलू शकतो. वी कॅन से लाईक विनंती. आता जे आपण सकाळी उठल्यापासून बोलतो, फॉर एक्झाम्पल आय कॅन टेल यू ज्याची सुरुवात ऍक्च्युली मेन व्हर्बने होत असते. ओके, मेन व्हर्बने. फॉर एक्झाम्पल क्रियापदाचं पहिलं रूप आपण तिथे वापरत असतो आणि डायरेक्टली आपण ऑब्जेक्ट घेतो जे वाक्यात ऍज इट इज आहे. ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल सकाळी उठल्यापासून आपण वी स्पेक मेनी सेंटेन्सेस, आपण खूप सारे सेंटेन्सेस बोलतो सकाळी उठल्या. फॉर एक्झाम्पल आपण एखाद्याला ऑर्डर देतो की अरे बाबा एक चहा आण बरं, चहा. किंवा सकाळी आपण म्हणतो उठ, आपण सरळ सरळ काय म्हणतो, उठ लवकर, गेट अप किंवा वेकअप. किंवा उठल्याबरोबर चहा आण बरं, चहा आण, चहा आण बरं. ओके. आपण आज्ञा देतो एखादी, फॉर एक्झाम्पल तुमचे वडील तुम्हाला म्हणतात चहा आण बरं. इंग्लिश मध्ये कसं होईल, चहा आण बरं, एक पाणी आण बरं ग्लास भर, किंवा चहा आण बरं, व्हॉट डू यू थिंक, चहा आण बरं, व्हॉट डू यू थिंक. इंग्लिश मध्ये कसं होईल, चहा आण बरं, चहा आण बरं, चहा, चहा आण बरं. देन वी कॅन टेक हिअर ब्रिंग अ कप ऑफ टी. काय बोलू शकतो आपण, ब्रिंग अ कप ऑफ टी. ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक चहा आण बरं, ब्रिंग अ कप ऑफ टी. किंवा गेट अप, गेट मी द कप ऑफ टी असं पण चालतं. किंवा आपण असं म्हणतो काय, कपडे धुवून टाक. कपडे धुवून टाक कसं होईल, कपडे धुवून टाक, आज्ञा देतोय आपण, कपडे धुवून टाक. इंग्लिश मध्ये कसं होईल, कपडे धुवून टाक बरं लवकर, कपडे धुवून टाक. व्हॉट डू यू थिंक, वॉश द क्लोथ्स. करेक्ट, वी कॅन टेक केअर, वॉश द क्लोथ्स. ही ऑर्डर आहे ना, वॉश द क्लोथ्स. आय कॅन टेक केअर, वॉश द क्लोथ्स. वी कॅन टेक केअर, येस घेऊ शकतो. वी हॅव टू टेक वॉश द क्लोथ्स, कपडे धुवून टाक बरं. किंवा पाहुणे आले तुमच्या घरी, तर आपण काय म्हणतो, खुर्च्या व्यवस्थित मांड बरं, म्हणजे खुर्च्या आण बरं, खुर्च्या व्यवस्थित मांड, व्यवस्थित मांड. किंवा व्यवस्थित ठेव, खुर्च्या व्यवस्थित ठेव, खुर्च्या व्यवस्थित ठेव. त्याला आपण काय, पाहुणे घरी आल्यानंतर वी कॅन से अरेंज द चेअर्स प्रॉपरली. काय म्हणू शकतो, अरेंज, अरेंज द चेअर्स. ठीक आहे ना, अरेंज द चेअर्स प्रॉपरली म्हणजे खुर्च्या व्यवस्थित ठेव, लाईक दॅट. ओके. किंवा आपण आपली मम्मी म्हणते तुझी तुझी खोली, ओके, खोली साफ कर, खोली साफ कर म्हणजे तुझी रूम. ओके, क्लीन द रूम, लाईक दॅट, क्लीन द
रूम. अशा आपण ऑर्डर्स देतो ना, अशा आज्ञा देतो. आपल्याला मम्मी आपल्याला देते किंवा आपण मम्मीला देतो, किंवा एक ग्लास भर पाणी आण मला. फॉर एक्झाम्पल, ग्लास भर पाणी आण, ग्लास भर पाणी आण, ग्लास भर पाणी आण बरं, ग्लास भर पाणी आण बरं. कसं होईल इंग्लिश मध्ये? ग्लास भर पाणी आण बरं मला. तुम्ही त्याला गेटअप पण बोलू शकता. येस, यू कॅन यूज गेट. गेट मी काय म्हणू शकता? गेट मी द ग्लास ऑफ वॉटर. गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. अ ग्लास ऑफ वॉटर. ओके. ग्लेस गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर, किंवा ब्रिंग मी अ ग्लास. ब्रिंग मी पण चालतं. ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज. ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वॉटर. या सर्व ऑर्डर्स आहेत. दीज आर दी ऑर्डर्स दॅट वी ऍक्च्युअली गिव्ह, जे आपण देतो समोरच्याला. की असं करते. मोबाईल घे बरं इकडं. गेट मी द मोबाईल. चालतं ना, गेट मी द मोबाईल प्लीज. तो इकडे मोबाईल इकडे, गेट मी द मोबाईल. चल उभा राहा, स्टँड अप, उभा राहा. इट इज ऑल्सो दी ऑर्डर. ही पण ऑर्डर आहे. उभा राहा, स्टँड अप, उभा राहा. लाईक दॅट. उभा राहा, स्टँड अप, खाली बस, सिट डाऊन. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर ना. तिथे चेअरवर बस. सिट ऑन द चेअर. चेअरवरती बस. सिट ऑन द चेअर. वी गिव्ह ऑर्डर्स टू अवर फ्रेंड्स. आपण मित्रांना पण असे सेंटेन्सेस वापरतो ना. बरोबर ना. सिट प्रॉपरली, व्यवस्थित बसा. सिट प्रॉपरली. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. सिट प्रॉपरली, व्यवस्थित बसा. सिट प्रॉपरली. इट इज द ऑर्डर किंवा कमांड. करेक्ट. 100%. दीज आर द. आणि हे जे सेंटेन्सेस आहेत, हे निगेटिव्ह सेंटेन्सेस आहेत. ऑर्डर निगेटिव्ह पद्धतीने पण दिल्या जाते. ऑर्डर निगेटिव्ह पद्धतीने सुद्धा दिल्या जाते. काय? तिथे बसू नको. ही पण ऑर्डर आहे, जी आपण निगेटिव्ह पद्धतीने दिली. डोंट सिट ओव्हर दर. डोंट सिट ओव्हर दर. तिथे बसू नको. इट इज ऑल्सो दी ऑर्डर विच वी हॅव गिव्हन निगेटिव्हली. बरोबर आहे. गेट रेडी. हा, लवकर तयार हो. गेट रेडी. लवकर आवर. गेट रेडी प्लीज. तयार राहा. इट इज ऑल्सो दी ऑर्डर. तयार राहा. बरोबर आहे ना. साधा मोबाईल यूज कर. डोंट यूज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया वापरू नको. हे पण ऑर्डर आहे. गो टू द स्कूल. करेक्ट सॉल्युशन. शाळेत जा. गो टू द स्कूल. शाळेत जा. इट इज ऑल्सो दी ऑर्डर. डोंट डोंट गो बॅक साइड. डोंट गो टू दॅट साइड. तिकडे जाऊ नको. डोंट गो दॅर. तिथे जाऊ नको. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर, बट इट इज अ निगेटिव्ह ऑर्डर. अँड दीज आर दी पॉझिटिव्ह ऑर्डर्स. हे पॉझिटिव्ह ऑर्डर्स आहेत. ओके. हे जे आहेत ना, हे सर्व इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस आहेत. दीज आर दी इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. यू हॅव टू अंडरस्टँड. आज्ञार्थी वाक्य आपण ज्याला बोलतो. डोंट स्पीक, बोलू नकोस. बरोबर आहे. हे सुद्धा इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आहे. निगेटिव्ह आपण त्या पद्धतीने घेतले. ठीक आहे ना. डोंट गिव्ह अ टेन्शन. डोंट टेक टेन्शन. टेन्शन घेऊ नकोस. बरोबर आहे. डोंट टेक टेन्शन. टेन्शन घेऊ नको. डोंट टच देअर. बरोबर आहे. तिथे हात लावू नकोस. करेक्ट. 100%. डोंट टच देअर. तिथे हात नको लावूस. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. डोंट स्पीक लाउडर. मोठ्याने बोलू नकोस. बरोबर आहे. पे अटेन्शन. इकडे लक्ष द्या. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. पे अटेन्शन. इकडे लक्ष द्या. डोंट वेस्ट दॅट टाइम. बरोबर आहे. वेळ वाया घालू नका. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. वेळ वाया घालू नका. डोंट वेस्ट द टाइम. 100%. बरोबर वैशाली मॅडम. डोंट वरी अबाउट एनिथिंग. काळजी करू नका. डोंट वरी अबाउट एनिथिंग. कशाबद्दलच काळजी करू नको. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. डोंट वरी अबाउट एनिथिंग. कशाबद्दलच काळजी नको करू. डोंट वेस्ट द वॉटर. पाणी वाया घालू नकोस. डोंट वेस्ट द वॉटर. डोंट वेस्ट युअर मनी. करेक्ट. डोंट गो टू प्ले इन सनलाइट. उन्हात खेळू नकोस. डोंट प्ले इन सनलाइट. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. डोंट डू दिस. डोंट वॉक अलोन. डोंट ट्रॅव्हल अलोन. एकटी प्रवास करू नकोस. बरोबर. लिसन केअरफुली. लिसन केअरफुली. व्यवस्थित ऐका. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. डोंट टेल मी अ लाय. करेक्ट. खोटं बोलू नकोस. ते पण चालतं. डोंट वेस्ट युअर टाइम. तुझा वेळ वाया घालू नको. बरोबर. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. गो टू द स्कूल. शाळेत जा. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर. येस. धीज आर द इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस. हे काय आहेत? धीज आर कॉल्ड इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस. धीज आर द ऑन द बोर्ड आय हॅव रिटन द पॉझिटिव्ह डू स्टडी. बरोबर. बरोबर आहे. 100%. बरोबर. येस पूर्वा मॅडम. करेक्ट. डोंट गो विथ दॅट बॉय. डोंट सिट अलोन. बरोबर आहे. एकटा बसू नकोस. डोंट वरी अबाउट फ्युचर. थिंक अबाउट युअर फ्युचर पण होईल ना. वॉक फास्ट. जोरात चाल. वॉक फास्ट. करेक्ट. डू युअर वर्क. क्या बात है.
तुझं काम कर, तू तुझं काम कर, डू युअर वर्क. डोंट लाफ, हसू नकोस. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर, इट इज द निगेटिव्ह ऑर्डर. करेक्ट, बट दॅट इज द ऑर्डर. ती ऑर्डर असल्यामुळे बरोबर. डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून, दुपारी झोपू नकोस. बरोबर आहे. 100%. 100%. रिअली नाईस. डू डान्स विथ हर. बरोबर आहे. करेक्ट. आता हे झाले पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेस. पॉझिटिव्ह टेक द टेन्शन. टेक द टेन्शन ऑफ युअर 12th स्टँडर्ड, 12th एक्झाम. बरोबर. डोंट क्राय, रडू नकोस. डोंट क्राय, रडू नकोस. इट इज ऑल्सो द ऑर्डर ऍक्च्युली. आता हे झालं या कॉलम मध्ये. आपण थोडंसं पलीकडे जाऊ. आता इथे आपण काय करू शकतो, व्हॉट वी कॅन डू हिअर ऑन द बोर्ड. फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला प्लीज ऍड करावं लागेल. यू हॅव टू यूज प्लीज. ठीक आहे. येस, आय कॅन टेल यू सम सेंटेन्सेस. काही सेंटेन्सेस तुम्हाला सांगतो. देन यू कॅन ऍक्च्युअली अकॉर्डिंगली गो ऍड. ओके. प्लीज. आता रिक्वेस्ट करतो आपण. वी आर नाव रिक्वेस्टिंग. प्लीज हेल्प मी. करेक्ट अप्रूव्ड. बरोबर आहे. प्लीज हेल्प मी. अरे यार मला मदत कर ना. प्लीज हेल्प मी किंवा काइंडली. काइंडली पण यूज करू शकता, फक्त दोन्ही सोबत वापरू नका. ओके. प्लीज हेल्प मी. अरे यार मला मदत कर ना. अरे छोटासा सेंटेन्स आहे. ओके. प्लीज हेल्प मी. विनंती केली आपण. प्लीज हेल्प मी. ओके. देन what we can take the next one. I can also take her. Please. Okay. Please go there. Okay. Please go with her. तिच्यासोबत जा ना. Please go with her. इथे विनंती केली आपण. प्लीज गो विथ हर. प्लीज कम बॅक. बरोबर आहे. प्लीज चेक द रूम. बरोबर. प्लीज वी कॅन यूज हिअर. ओके. प्लीज. प्लीज कम हिअर. कम हिअर. इथे ये बरं. प्लीज कम हिअर. प्लीज कम हिअर. इथे ये. हे पण इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस आहे. आता आपण सकाळपासून कितीतरी सेंटेन्सेस बोलतो. प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. स्वतःची काळजी घे. येस. प्लीज हॅव अ कप ऑफ टी. एक कपभर चहा घे प्लीज. प्लीज गो टू द हॉस्पिटल. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. व्हॉट यू नीड टू अंडरस्टँड की इथे इथे आपण काय केलंय, वी हॅव टेकन मेन वर्ब सुरुवातीला घेतला आपण. ओके. अँड इन द सेकंड सेंटेन्स इथे आपण काय करतोय, हिअर व्हॉट वी आर डुईंग, आपण इथे प्लीजचा वापर अगोदर करतोय. वी आर युझिंग प्लीज इन द बिगिनिंग. ठीक आहे. जसं की इथे स्ट्रक्चर लिहितो मी. प्लीज प्लस देन वी हॅव टू यूज मेन वर्ब ऑब्जेक्ट. like that, like that. Please main verb and then we can take object. You have to understand. बोर्ड वरती पहा. Like that only. I have taken. Please please understand me. क्रियापदाचं पहिलं रूप घ्यायचं सांगितलं मी. You have to take only the first form. Please give me a pen. मला पेन दे बरं. Please call me. मला कॉल कर. बरोबर आहे. Please go to the school. शाळेत जा प्लीज. ओके. Please give me your mobile. करेक्ट. मला तुझा मोबाईल दे बरं. Please ride a bike safely. Correct, Deepak sir. Very nice. 100% everybody. That's how we can take. बरोबर अक्षय sir. Please keep your mobile silent. Silent. बरोबर. On a silent mode actually. 100%. I totally appreciate to everybody the way I have taken. कितीतरी sentences आहेत ना. We have taken multiple sentences on the board that you can actually see. You understand that? Now प्लीज सेंड द लिंक असं पण चालतं. बरोबर आहे. दॅट ऑल्सो कॅन बी टेकन फॉर शुअर. डेफिनेटली. बरोबर. प्लीज गिव्ह मी युअर डिटेल्स. बरोबर आहे. वी आर ऍक्च्युअली रिक्वेस्टिंग. याचा वापर आपण कशासाठी केलाय, वी हॅव युज्ड इट फॉर द रिक्वेस्ट. ओके. रिक्वेस्ट किंवा एखादा सल्ला देण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर केला जातो. वी कॅन ऍक्च्युअली यूज इट फॉर द ऍडवाइस ऑल्सो. ओके. प्लीज गो देअर. ही ऍडवाइस आहे ना, तिकडे जा बरं. Like that only we can use. Okay. Yes. Now what I can do, everybody, very important. Very nice. Now see,
चालतं ना, तसं पण चालतं. क्या बात आहे, व्हेरी गुड. ओके. आपण असं घेऊ शकतो ना, फॉर एक्झाम्पल पहा, काइंडली काइंडली स्टँड ओव्हर देअर. काइंडली स्टँड ओव्हर देअर म्हणजे काय? प्लीज तिथे उभा राहा ना. काइंडली चेक युअर मेल. 1 नंबर रुपये सर. काइंडली चेक युअर ईमेल किंवा मेल किंवा व्हॉट्सअप. काइंडली चेक युअर मेल किंवा काइंडली चेक युअर ईमेल. काइंडली शेअर द लिंक. बरोबर आहे. बरोबर आहे. चालतं ना विकास सर. काइंडली सेंड मी द लिंक. काइंडली कोऑपरेट मी. कृपया मला सहकार्य करा. इट इज युज्ड फॉर. काइंडली पण घेऊ शकता, प्लीज पण घेऊ शकता. इट इज अप टू यू. काइंडली शेअर युअर डिटेल्स. कृपया तुमचे डिटेल्स शेअर करा. काइंडली कन्फर्म. काइंडली सबमिट युअर असाइनमेंट. 1 नंबर. काइंडली गिव्ह मी मनी. काइंडली सेंड द पिक. रिअली नाईस. काइंडली यूज द व्हॉट्सअप. काइंडली शो मी द 5th क्वेश्चन. काइंडली डू स्टडी. कृपया अभ्यास करा. Yes, you can use kindly, Jyoti madam, or you can use also play. Sorry, please or kindly. You can use any one of this. Kindly help the poor people. बरोबर आहे. Kindly kindly give me a holiday. कृपया मला सुट्टी द्या. Please kindly come with me. चालतं ना. You can. Kindly check your study. बरोबर आहे. Kindly check your WhatsApp. Kindly गिव्ह मी युअर मोबाईल. चालतं व्हायच्या. काइंडली फॉलो ऑल द गाईडलाईन्स. 1 नंबर दीपक सर. कृपया सर्व गाईडलाईन्स फॉलो करा. काइंडली फॉलो ऑल द गाईडलाईन्स. बरोबर आहे. यू आर आन्सरिंग सो वेल. यू कॅन यूज काइंडली. काय वापरू शकता? यू कॅन यूज काइंडली डू दॅट. काइंडली हेल्प दॅट. लाईक दॅट ओनली यू कॅन प्रोसीड. काइंडली सेल मी ऑल द फोटोज. क्या बात है. वंडरफुल एव्हरीबडी. यू हॅव ट्राईड सो वेल लाईक यू हॅव रिटन. ओके. अशा आपण कितीतरी वापरू शकता. एक तर वाक्यामध्ये प्लीज वापरा किंवा काइंडली वापरा. यू कॅन यूज आयदर प्लीज और काइंडली. यू कॅन यूज इंग्लिशमध्ये यू कॅन यूज आयदर प्लीज और काइंडली in the sentence. Got it? Like that. इथे डायरेक्टली आपण वाक्याच्या सुरुवातीला मेन व्हर्बचा यूज करतोय. वी आर ऍक्च्युअली युझिंग द मेन व्हर्ब फर्स्ट. आपण सर्वात अगोदर इथे मेन व्हर्ब सुरुवातीला घेतोय. वी आर टेकिंग हिअर द मेन व्हर्ब फर्स्ट. पण इथे मेन व्हर्ब नाही येते. हिअर व्हॉट वी आर टेकिंग आयदर वी कॅन टेक प्लीज और काइंडली. एनी वन ऑफ दॅट. ओके. म्हणजे एखाद्याला रिक्वेस्ट जर तुम्ही करत असाल, यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन एल्स. इफ यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन you can use like that. तर ते तुम्ही प्लीज वापरू शकता, काइंडली घेऊ शकता. इट इज अप टू यू. And these are the basic sentences that we use. And here directly main verb you can take. आता मी याचा फोटो obviously I have to capture. Here I go. I hope you are actually understanding the sentence. Yes, I captured. I surely captured. Now let's see one more time. We can do the thing for you. आता परत एकदा सांगतो, इकडे लक्ष द्या. Something important we can do here for you, everybody. Surely. Let's see. I have captured the photo. परत एकदा पहा, एक महत्वाचं सांगतो तुम्हाला. अशा आपण सकाळी उठल्यापासून मल्टिपल सेंटेन्सेस वी मेक, अनलिमिटेड सेंटेन्सेस वी मेक. आपण कितीतरी सेंटेन्सेस सकाळी उठल्यापासून अशा वापरत असतो.
डू दिस, ब्रश युअर टीथ. ओके, म्हणजे काय? ब्रश कर, ब्रश युअर टीथ. ऍटलिस्ट ब्रश युअर टीथ. ब्रश युअर टीथ. कमीत कमी दात घास, असं सेंटेन्स आहे ऍक्च्युली. ओके, पहा. यू सी, आय विल हॅव द सेंटेन्स ऑर्डर्स. सेंटेन्सेस घेऊ आपण. ओके, वी कॅन हॅव फर्स्ट एक्झाम्पल. मला म्हणायचंय, तुम्ही कुठून तरी प्रवास करून आलात. यू ट्रॅव्हल्ड, यू रीच टू होम. तुम्ही घरी पोहोचलात आणि सर्वात अगोदर तुमची मम्मी तुम्हाला म्हणते किंवा तुम्हीच जॉब करता. यू आर ऍक्च्युली डुईंग जॉब आणि तुम्ही घरी आलात. यू केम टू द होम, यू रीच टू होम. तुमची वाईफ किंवा तुम्ही तुमच्या हजबंडला म्हणताय, तुमची वाईफ तुम्हाला म्हणतीये की अगोदर तोंड धुवा, तोंड धुवा. किंवा तुमची मम्मी तुम्हाला म्हणते अगोदर तोंड धुवून काढ बरं. युअर मदर इज सेइंग टू यू, युअर हजबंड इज सेइंग टू यू, युअर वाईफ इज सेइंग टू यू की तोंड धुवून काढ, तोंड धुवा अगोदर. अगोदर तोंड धुतो पहिलं. तोंड धुवू कसं होईल इंग्लिश मध्ये? तोंड धुवून काढ बरं, कसं होईल? तोंड धुवून काढ कसं? व्हॉट डू यू थिंक कसं व्हायला पाहिजे? तोंड धुवून काढ. इट इज अ व्हेरी बेसिक. ओके, हे पण ऑर्डर आहे ना. वॉश युअर फेस, वॉश युअर face. It is the also the border. Wash your face. Wash your face. Firstly, wash your face किंवा wash your face. It is the order. ही ऑर्डर आहे, बरोबर आहे. ओके, आपण असं म्हणू शकतो. अँड देन यू गॉट अ सेकंड ऑर्डर. आता तुम्हाला ऑर्डर मिळाली, अगोदर चहान बरं, मला चहान बरं पहिला चहा किंवा चहा बनव बरं, चहा बनव. नव असंच घेतो, चला. चहा बनव बरं, कसं होईल इंग्लिश मध्ये? चहा बनव बरं. मेक द टी प्लीज किंवा मेक टी प्लीज. मेक टी, मेक टी, मेक द टी. मेक द टी पण चालेल किंवा मेक टी असं पण चालतं. चहा बनव बरं, मेक द टी. ओके. माझा शर्ट आण बरं, माझा माझा टी शर्ट आण बरं, कसं होईल? माझा टी शर्ट आण बरं, माझा टी शर्ट आण ना, कसं होईल इंग्लिश मध्ये? माझा टी शर्ट आण बरं. कॅन यू आन्सर? माझा टी शर्ट आण बरं. गेट काय म्हणणार तुम्ही? गेट बोलू शकता. ब्रिंग पण चालेल. यू कॅन ऑल्सो ब्रिंग, यू कॅन ऑल्सो टेक ब्रिंग. ब्रिंग माय टी शर्ट, ब्रिंग माय टी शर्ट. ठीक आहे ना, ब्रिंग माय टी शर्ट. किंवा गेट, गेट माय टी शर्ट, गेट माय टी शर्ट, गेट माय टी शर्ट प्लीज किंवा गेट माय टी शर्ट. हे जी आहे ना, हे जी मोठं घ्यायचं असं लिहिताना. गेट माय गेट माय शर्ट, गेट माय टी शर्ट, गेट माय टी शर्ट प्लीज. अरे गेट माय टी शर्ट फ्रॉम रूम. गेट माय टी शर्ट फ्रॉम द रूम. गेट माय टी शर्ट, गेट माय टी शर्ट फ्रॉम द रूम. रूम मधून माझा टी शर्ट आण. गेट माय टी शर्ट फ्रॉम द रूम. गेट माय टी शर्ट किंवा ब्रिंग द टी शर्ट प्लीज. ब्रिंग द टी शर्ट, टी शर्ट आण बरं. ब्रिंग द टी शर्ट, लाईक दॅट. अशा पद्धतीने तुम्ही असं बोलताना यू स्पीक लाईक दॅट. ओके, माझं टी शर्ट आण बरं. ब्रिंग माय टी शर्ट किंवा गेट द टी शर्ट, गेट द टी शर्ट किंवा गेट माय टी शर्ट, गेट द टी शर्ट प्लीज, गेट द टी शर्ट. येस, लाईक दॅट ओनली. तुम्ही अशा पद्धतीने वापरू शकता. ठीक आहे. सकाळी सकाळी जर आपण घेत असो, सकाळी सकाळी सेंटेन्स की तुमची मम्मी तुम्हाला म्हणतीये किंवा तुमची वाईफ तुम्हाला म्हणतीये ऑफिसला जाण्याअगोदर थोडा नाश्ता करून घ्या ना एकदा, थोडा नाश्ता करून घ्या. किंवा तुम्ही कॉलेजला निघलात, अरे थोडा नाश्ता करून घे. करून घे, थोडा नाश्ता करून घे. आता हे खाण्यापिण्याच्या गोष्टी आहे. इट इज अबाउट इटिंग. हॅव सम ब्रेकफास्ट. काय म्हणणार आपण? हॅव सम ब्रेकफास्ट. करेक्ट. हॅव सम
ब्रेकफास्ट करेक्ट. हॅव सम ब्रेकफास्ट म्हणजे थोडा नाश्ता करून घे बरं. हॅव सम ब्रेकफास्ट प्लीज. हॅव सम ब्रेकफास्ट, थोडा नाश्ता करून घे. ओके, हे सर्व ऑर्डर्स आहेत, हे सर्व इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस आहेत. These all are the imperative sentences जे आपण एक्झॅक्टली छोटे छोटे सेंटेन्सेस. इट इज कॉल्ड छोटे छोटे सेंटेन्सेस, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. आय एम ड्रिंकिंग वॉटर. These are the imperative sentences we have used here. आपण काय वापरलं? Imperative sentences we have used over here. समझ आया आपको? That is important thing. Now what we can do? We can surely have many more sentences. अजून sentences आपण definitely बोलू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इकडे पहा परत एकदा. आय कॅन डू वन थिंग. मोबाईलला चार्जिंग कर बरं. मोबाईलला चार्जिंग कर. चार्ज युअर मोबाईल. तुझा मोबाईल चार्जिंग कर. चार्ज युअर मोबाईल. चार्ज युअर मोबाईल. तुझा मोबाईल चार्जिंग कर. लाईक दॅट ओनली वी कॅन टेक. येस डेफिनेटली वी कॅन यूज. मोबाईल चार्जिंग कर किंवा मोबाईल चार्जिंग लाव. कनेक्ट युअर मोबाईल टू चार्ज. कनेक्ट द मोबाईल टू चार्ज म्हणजे काय? मोबाईल चार्जिंगला लाव. कनेक्ट मोबाईल टू द चार्जिंग. आपण सेंटेन्स मोबाईल चार्जिंगला लाव. कनेक्ट मोबाईल टू चार्ज. कनेक्ट मोबाईल टू चार्ज. कनेक्ट मोबाईल टू चार्ज. मोबाईल चार्जिंगला लाव. गॉट इट. सकाळी उठल्याबरोबर असं पण बोललं जातं ना, अंघोळ करून घे. अंघोळ अंघोळ करून घे. तुमची मम्मी तुम्हाला म्हणत असेल ना संडेला, ऑन संडे स्पेशली, रविवारी. रविवारी यू आर लेट, यू वेक अप व्हेरी लेट. रविवारी तुम्ही थोडंसं उशिरा उठता आणि देन युअर मदर अगेन अँड अगेन शी रिमाइंड्स यू. ती आठवण करून देते, अगं अंघोळ कर, अगं अंघोळ कर, किंवा अरे बाबा अंघोळ कर, अंघोळ कर. अंघोळ करून घे किंवा अंघोळ कर. कसं मग अंघोळ करून घे किंवा अंघोळ कर. कसं होईल इंग्लिश मध्ये? टेक बाथ. काय होईल? टेक बाथ. टेक बाथ. येस. फक्त बाथ नाही घेता येणार. यू हॅव टू टेक अशा पद्धतीनं की टेक बाथ म्हणजे अंघोळ कर किंवा अंघोळ करून घे. ठीक आहे. चल, छोट्या छोट्या लेकरांना आपण घरामध्ये म्हणतो ना, कपडे घाल, कपडे. कपडे घाल, कपडे घाल गुड्डी किंवा पप्पू. हा कसं बोल मग? कपडे घाल. वेअर द क्लोथ्स. काय म्हणणार? वेअर द क्लोथ्स. वेअर द क्लोथ्स. बरोबर आहे, करेक्ट. म्हणजे काय? कपडे घाल. वेअर द क्लोथ्स वी हॅव टेकन. वी यूज इट ऍक्च्युअली इन द स्पीकिंग. बरोबर आहे, करेक्ट वैशाली. वेअर द क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट वन. आता पहा, आय कॅन टेक केअर. द फर्दर एक्झाम्पल. तुम्ही तुमच्यापैकी काही विद्यार्थी, कोणी जरी, एनीबडी, बसमध्ये आपण चढत असू. बसमध्ये चढण्याला इंग्लिशमध्ये काय बोलतात? बसमध्ये चढ अगोदर, मग मला फोन कर. बसमध्ये चढ कसं होईल बरं? बसमध्ये चढ. बसमध्ये चढ म्हणजे बसमध्ये जा. ऍक्च्युअली बसमध्ये जा किंवा बसमध्ये चढ. गेट ऑन द बस. काय होईल? गेट ऑन द बस. गेट इन द बस नका म्हणू. यू हॅव टू से गेट ऑन द बस. गेट ऑन द बस. बसमध्ये चढ. गेट ऑन द बस. ठीक आहे. 9. बसमधून उतर. बसमधून उतर. Get off the bus. What you have to say? You can take here get off the bus. You have to say get double F. Get off the bus.
गेट ऑफ द बस. बस मधून उतर, गेट ऑफ द बस. बस मध्ये चढ, गेट ऑन द बस. बस मधून उतर, गेट ऑफ द बस. लाईक दॅट. बोर्डवरती पहा. वी हॅव टेकन हिअर. अंडरस्टँड? लाईक दॅट ओनली वी कॅन टेक. परत आहे म्हणजे जर आता ऍक्च्युली हे सर्व ऑर्डर्स आहेत, पण बोलत असताना एक ऑर्डर नाहीये, एक रेग्युलर सेंटेन्स आहे की मी बस मध्ये चढत आहे. बोलताना सांगतो फक्त, मी बस मध्ये चढत आहे. आय एम गेटिंग ऑन द बस. मी बस मधून उतरत आहे. आय एम गेटिंग ऑफ द बस. आय एम गेटिंग ऑफ द बस. मी बस मधून उतरत आहे. आय एम गेटिंग ऑफ द बस. मी बस मध्ये चढत आहे. आय एम गेटिंग ऑन द बस. आय एम गेटिंग ऑन द बस. आय एम गेटिंग ऑफ द बस. देर इज अ डिफरन्स. आय एम गेटिंग ऑन द बस. आय एम गेटिंग ऑफ द बस. दॅट इज इम्पॉर्टंट. लाईक दॅट ओनली यू कॅन टेक. ओके, म्हणजे ते रेग्युलर सेंटेन्सेस आहेत, कंटिन्युअस टेन्सेस मध्ये जातात ते. पण इथे आपण ऑर्डर्स बद्दल बोलतोय. सो दीज आर द सेंटेन्सेस बिलॉंग टू द ऑर्डर्स. हे सर्व इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस आहेत. पण मी बस मध्ये चढत आहे हे वाक्य इम्पेरेटिव्ह नाही, म्हणून मी तुम्हाला ओरली सांगितलंय. बिकॉज फॉर युअर जस्ट टू कीप इन द माइंड. ओके. because we use that sentence in practical, so that is why. Then we can take care. इंग्रजीमध्ये बोल. इंग्रजीमध्ये बोल. कसं होईल इंग्लिशमध्ये? इंग्रजीमध्ये बोल. इंग्रजीमध्ये बोल बरं. इंग्लिशमध्ये कसं होईल? इंग्रजीमध्ये बोल किंवा इंग्लिशमध्ये बोल. इंग्लिशमध्ये बोल किंवा इंग्रजीमध्ये बोल. टॉक इन इंग्लिश. टॉक इन इंग्लिश. टॉक इन इंग्लिश. इफ हाऊ टू से. स्पीक इन इंग्लिश किंवा टॉक इन इंग्लिश चालतं. देअर इज नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आपण अजून एखादी ऑर्डर देऊ शकतो. काय? डॉक्टरकडे जा. खूप दुखतंय ना तुझं, डॉक्टरकडे जा. कसं होईल? डॉक्टरकडे जा. गो टू द डॉक्टर. करेक्ट दीपाली मॅडम. यू कॅन यूज हिअर गो. यू कॅन ऑल्सो लाईक दिस. गो टू द डॉक्टर. बरोबर आहे. गो टू द डॉक्टर. डॉक्टरकडे जा. गो टू द डॉक्टर. लाईक दॅट. दिस इज ऑल्सो द इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. डॉक्टरकडे जा. गो टू द डॉक्टर. ठीक आहे. झोपत असताना युअर मदर सेज लाईट बंद कर. लाईट बंद कर. कसं होईल इंग्लिश मध्ये? लाईट बंद कर. इट इज अ लाईट. इफ यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, आय कॅन राईट इट डाऊन अगेन. लाईट. लाईट बंद कर. then you have to say or you have to use switch. Switch off the light. पहा बोर्डवरती I have written switch off the light. Light बंद कर. Switch off the light. You are going somewhere. Your mother is telling you. Your mother is giving you an order. Light बंद कर. Light बंद कर. Switch off the light. किंवा you are sleeping. You are giving order to someone from your home की लाईट बंद कर ना तेवढा. Switch off the light. Switch on the light. लाईट सुरू कर. Switch on the light. लाईट बंद कर. Switch off the light. Like that. You can use in that way. Okay. मागे जा. मागे जा. कसं होईल? मागे जा. Go back. मागे जा. मागे जा. Go back. जसं आला तसंच जा. Go back. मागे जा. परत एकदा ऑर्डर देऊ शकतो आपण. काय? शांत राहा बरं. शांत राहा. लय झालं तुझं आता. असं बोलतो ना आपण. शांत राहा बरं. जरा थोडा वेळ शांत बस. जरा शांत बरं थोडा वेळ. शांत राहा. कीप सायलेंट पण चालेल किंवा यू कॅन ऑल्सो टेक कीप क्वाईट. बरोबर ना? कीप क्वाईट. यू कॅन यूज कीप क्वाईट किंवा कीप सायलेंट पण चालेल. काही हरकत नाहीये. यू कॅन यूज लाईक दॅट. IET पाहिजे ऍक्च्युली. IET. हा बरोबर. कीप क्वाईट. शांत राहा थोडा वेळ. कीप क्वाईट. दिस इज ऑल्सो द इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स वी हॅव टेकन. ओके. अजून दरवाजा बंद कर. दरवाजा बंद कर. क्लोज
द डोअर, क्लोज द डोअर, दरवाजा बंद कर, क्लोज द डोअर. These are the imperative sentences जिथे आपण ऍक्च्युली ऑर्डर्स देत असतो. We give the orders. हे आपण बेसिक सेंटेन्सेस आहे जे आपण एक्झॅक्टली बोलत असताना रेग्युलर मध्ये इन अ डे, दिवसभरामध्ये बोलत असताना we use such a sentences. अशा सेंटेन्सचा आपण वापर एक्झॅक्टली करत असतो while we speak in our dialogue. I would like to capture the photo. फोटो करतो मी याचा एकदा. ठीक आहे. इम्पॉर्टंट. समजताय ना सर्वांना? एव्हरीबडी, आर यू अंडरस्टँडिंग दिस वन? ऑब्वियसली आय एम गोइंग टू शेअर द रेकॉर्डिंग विथ यू. याचे रेकॉर्डिंग मी तुम्हाला देणार आहे. इम्परेटिव्ह सेंटेन्स समजतायत ना? येस. नॉट सो हार्ड. इट इज क्वाइट इझी टू एव्हरीबडी टू यूज. याचा वापर करणं खूप सोपं आहे, जास्त काही अवघड नाहीये. दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड, दॅट यू नीड टू कीप इन द माइंड. ठीक आहे. चला मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग शेअर करतो. ओके. चेक द व्हॉट्सअप. व्हॉट्सअप चेक करा. हे पण आपले इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे. व्हॉट्सअप चेक करा. चेक द व्हॉट्सअप. लाईक दॅट. विल कंटिन्यू टुमॉरो. ठीक आहे. टेक केअर. We talked about imperative sentences, आज्ञार्थी वाक्य, orders. Yes. Thank you, everybody. Yeah, take care.